देखंतु नास नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्लास 10th ପାଇଁ सैंपल क्वेश्चन सोशल साइंस देखंतु क्वेश्चन नंबर ऐतिहासिक दृष्टिकोणରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୁଷିଆ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଇନର ଶାସନ ନିୟମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନତା ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ଶାସନ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ଶାସନ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହକ ବିଚାର ବିଭାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଏକତାର ଅଧୋଗତି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଯୋଗୀ ହୁଏ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୁଏ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ଷମତା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହୁଏ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଭିଯୋଗ କରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପରିଣାମ ନୁହେଁ कैफियत योग्य सरकार एकछत्रवादी सरकार उत्तरदायी सरकार आईन सिद्ध सरकार एक निष्पत्ति रे पहुँचवा गणतांत्रिक सरकार अधिक समय निये निम्नोक्त मध्य केउटी एक कारण हो पारे सरकार अपारग कार्यपद्धति अवलंबन करती सरकार लोकमानक आवश्यकता प्रति संवेदनहीन होइथांती सरकार उत्तरदायित्व अभाव सरकार निष्पत्ति रे पहुँचवा पूर्व समस्त हिताधिकारी सहित परामर्श करती भारत निम्नोक्त केउं व्यवस्थार एक उदाहरण राजतंत्र एकछत्रवाद गणतंत्र अराजकता तापरे देखंतु आंचलिक दलगुड़िक साहाय्य केन्द्र में मिलित सरकार गठन देश दिगरे अग्रसर हुए विभिन्न राज्यर भिन्न भिन्न गोष्ठी मध्य मनोमालिन्य अवस्था राज्य संघ शक्तिशाली करने विभिन्न अणसरकार अनुष्ठान गठन गणतांत्रिक व्यवस्था आह्वान निम्नोक्त केउटीर आवश्यकता प्रति एक गणतंत्र सतर्क रही है चाप गोष्ठी व्यावसायिक संगठन दरिद्र जनता जनसाधारण तापर निम्नोक्त केउटी जनसाधारण स्वार्थ गोष्ठी परिप्रेक्षी रे सत्य अटे समस्त उन्नति प्रोत्साहन एक निर्दिष्ट गोटीर सदस्य मानक सुख अवस्था समाज गोटी श्रेणी स्वार्थर प्रतिनिधित्व केतेक साधारण स्वार्थर दमन राजनैतिक क्षमता लाभ करने निम्नोक्त केउं संगठन लोक मानकु प्रस्तुत कराए जनसाधारण स्वार्थ गोष्ठी राजनैतिक दल और चाप गोष्ठी बेसरकारी संगठन गणतंत्र अन्य कौन प्रकार सरकार ठारू उत्तम अटे कहीं यह नागरिक मानक मध्य समानता को प्रोत्साहित करे यह आक्रमणात्मक पद्धति व्यवहार को वैध करे यह दमनमूलक शासन को निश्चित करे यह उत्तरदायित्वर सीमा धार्य करे एक देश अन्य मानक इच्छा प्रति ध्यान न दे संख्या गरिष्ठ द्वारा सर्वसाधारण आईन प्रस्तुत करने उचित बोली विश्वास को देश कहुए एकछत्रवाद संख्यागरिष्ठता समूहता गणतंत्र तापर निम्नोक्त केउं देश संगठित संघगुड़िक एक उदाहरण राष्ट्रीय संघ भारतीय संघ बेल्जियम युक्तराज्य अमेरिका भारतर केंद्रीय तालिका ପାଇଁ व्यवस्थापक क्षमता अंतर्भुक्त न थाए वैदेशिक व्यापार बैंक व्यवस्था प्रतिरक्षा पुलिस तुम्हें जदि एक दांत घसा पेस्ट किणवा चाहूच दुकानी कहले तुम्हें एक दांत घसा ब्रश किणिले जाई से दांत घसा पेस्ट किणी बिक्री करि परिबे क्यों अधिकार बल तुमको केवल दांत घसा पेस्ट किणी परिबो सूचना अधिकार प्रतिनिधित्व अधिकार निवेदन करिवार अधिकार स्वेच्छा रे बाछिबार अधिकार निजुक्ति बजार एक व्यक्तिर आयर दुईटी मुख्य निर्णायक होउछि दक्षता और शिक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य पारंगमता और भाषा स्वास्थ्य एवं दक्षता निम्नोक्त केउटी मानव विकास सूचक बाछिबा पई एक निर्णायक मानदंड नुहे साक्षरता हार मुंड पिछा आय संभाव्य आयुकाल बेकारी हार एक देश धारणीय विकास होउछि नवीकरण अयोग्य सम्बलर बहुल व्यवहार प्राकृतिक सम्बलर अत्यधिक व्यवहार सम्बलर सठिक व्यवहार और संरक्षण नवीकरण योग्य सम्बलर अनुचित व्यवहार तापर निर्मरे दिया जाइथिबा सारण रे एक राज्यर शिक्षागत लक्ष्य साधन और ग्रामीण जनसंख्यार परिकल्पित परिसंख्यान को निरीक्षण करे संभाव्य उत्तरटी बाछि शून्य स्थान पूर्ण करो एक राज्यर ग्रामीण जनसंख्यार शिक्षागत लक्ष्य देखंतु ओके तार निम्नोक्त केउं राज्यटी एक अर्थनैतिक कार्यकलाप अटे शिला ता निज परिवार पई रोषेई करे शिला निज व्यवहार पई पनीपरिबा चाष करे शिला पनीपरिबा चाष करे एवं ताहा बजार विक्रय करे शिला ता परिवार लोकंक देखाशुना करे परिणात्मक और गुणात्मक दृष्टि क्रमान्वये स्वल्प खाद्य खाइबा फल
କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଧା ଦେଖାଯାଏ? ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ଷୁଧା, ଋତୁକାଳୀନ କ୍ଷୁଧା, ଧର୍ମଗତ କାରଣରୁ ଉପବାସ ଜନିତ କ୍ଷୁଧା, ମେଦ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ କମାଇବା। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜର ଦକ୍ଷତାଠାରୁ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଓ ଶେଷ ଉତ୍ପାଦ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିୟମିତ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିୟମିତ ନିୟାମକ ଅନୁସରଣ, ଦରମାଯୁକ୍ତ ଛୁଟି, ଅବକାଶ ଛୁଟି, ଅସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ। ଏକ ଟଙ୍କା କାଗଜ ମୁଦ୍ରାରେ କାହାର ଦସ୍ତଖତ ରହିଥାଏ? ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥ ସଚିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏକ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ସୁପାରି ଚାଷ, ସପୁରି ଚାଷ, ସପୁରିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜାମ୍ ଓ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜାମ୍ ଓ ପାନୀୟର ବଜାରରେ ଆବଣ୍ଟନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବଜାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାମ୍ ଓ ପାନୀୟ ବିକ୍ରି। ଗରିବ ପରିବାରରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ବଳର ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇନଥାନ୍ତି? ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁରୁଷ ଶିଶୁ। ପୁରୁଷ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ଶିଶୁ। ମହିଳା, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଏବଂ ଶିଶୁ। ମହିଳା, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମହିଳା ଶିଶୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ? ଫସଲ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଜଳ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ସୌରଶକ୍ତି। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏକ ଖାଉଟିକୁ ନୂତନ ସଂଯୋଗୀକରଣ ନେବା ସମୟରେ ଚୁଲା ନେବାକୁ ଜିଦ୍ କରେ। ଏହି ବାଧ୍ୟକତା ଖାଉଟିର ଡେସ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବାଛ ବିଚାର ଅଧିକାର, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଅଧିକାର, ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କାହିଁକି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ? ସେମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା? ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା, ରାଓଲତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ବରଦୌଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଚୋରାଚୋରି ଘଟଣା। ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଏହା କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବଡ଼ ସହର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ କେହି ଭାରତୀୟ ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟିକ ଶ୍ରେଣୀର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ନ ଜଣାଇ ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। 1789 ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଐକ୍ୟ, ଅଭିଜାତ୍ୟତା, ସମାନତା। ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜତନ୍ତ୍ର। ଆଭିଜାତ୍ୟତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। ମାନଚିତ୍ରକୁ ସଯତ୍ନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଏବଂ 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ 2ଟି ବୃହତ୍ ବନ୍ଦର ଚିହ୍ନଟ କର। ବନ୍ଦର ଆବାସ, ମସ୍କାଟ, ସୁରତ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, ସୁରତ, ଗୋଆ। 1789 ବିପ୍ଳବରୁ ଫରାସୀ ସମାଜର କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଭ ପାଇଥିଲା? ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମହିଳା, ତୃତୀୟ ଇଷ୍ଟେଟର ଅଧିକ ଧନୀ ସଦସ୍ୟ। 1718 ଶତାବ୍ଦୀ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତିଥି କ'ଣ ଥିଲା? ଚର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଏକ କର, ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଏକ କର। ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ। କେଉଁଠାରେ ଡିସେମ୍ବର 1920ରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ, କଂଗ୍ରେସର କଲିକତା ଅଧିବେଶନ, କଂଗ୍ରେସର ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନ, କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ। ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ? ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। କେଉଁଠାରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା? ଅମୃତସର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଲାହୋର, କଲିକତା। ଫରାସୀ କଲୋନିଗୁଡ଼ିକରେ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ ସାମାଜିକ ସର୍ବୋତ୍ତମ? ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ରାଜତ୍ୱ, ଡିରେକ୍ଟୋରିର ଶାସନ, ଜାକୋବିନ୍ ଶାସନ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର। 1919ରେ
ରାଓଲାତ ବିରୋଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଏପ୍ରିଲ 7, 6, 13, 19। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ରାଜତ୍ୱ 1793 1794 ସହିତ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ, କାମିଲେ ଦେସମାଲିନସ୍, ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ, ମ୍ୟାକ୍ସିମିଲିଆନ ରବେସ୍ପିୟର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୋଟି ବଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା? ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଛବି, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲୋକଗୀତର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପରିଚୟର ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପତାକା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଅଧୋପତନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ୟୁରୋପରେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଟିକସ ଅବରୋଧ, ଭାରତରେ ଶସ୍ତା ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଟିକସ ମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀ, ଦେଶୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟାଇବା ନୀତି, ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରବଣତାର ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ମିତାଲି ଆଟଲାସରେ ତାର ନିଜ ସହର ହୋଶଙ୍ଗାବାଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନଟିର ଡିସ୍କଟିକୁ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଅକ୍ଷାଂଶ, କେବଳ ଦ୍ରାଘିମା, ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା, କେବଳ ଉଚ୍ଚତା। ତାପରେ କେଉଁ ଧରଣର ଅରଣ୍ୟରେ ଶୁଷ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ 6 ରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, କଣ୍ଟାବୁଦା ଅରଣ୍ୟ, ହେନ୍ତାଳ ବନ। ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୁନ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହେଉଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତର ମୁଖ୍ୟ କାରକ ହେଉଛି ଭୂ ଉଚ୍ଚାବଚ, ବାତାବର୍ତ୍ତ, ତାପୀୟ ପରିଚଳନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ। କାର୍ପାସ ବୟନ, ରବର, ଖାଇବା ତେଲ, କାଗଜ ଆଦି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? କୃଷି ଭିତ୍ତିକ, ପଶୁ ଭିତ୍ତିକ, ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିକ, ରସାୟନ ଭିତ୍ତିକ। ମାନଚିତ୍ରରେ ଆର୍ ବ୍ୟବହୃତ ନଦୀଟିକୁ ବାଛ। ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଭାବେ ଚାଷ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ତାହାର ବଜାର ଦର ଅତ୍ୟଧିକ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁଷ୍ଟିକର କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ସମୟରେ ଅମଳଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ ପୁନଃ ଭରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାନଚିତ୍ରଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 400 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ଛାୟା ଚିତ୍ରିତ ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ବାଛ। କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳ, କଙ୍କଣ ଓ ମାଲବାର ଉପକରଣ, ଡେକାନ ମାଳଭୂମି, ଉତ୍ତର ସିରକାର। ଆସାମ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଏକ ଫସଲ ଅମନ ବୋରୋ ଭାବେ ନାମିତ 3ଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଫସଲଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଗହମ, ମକା, ଧାନ, ଝୋଟ। ଲୁହାପଥର ଡିସ୍କ ସମ୍ବଳର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଜୈବିକ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାସରେ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଡିସେମ୍ବରରୁ ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ, ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଚିତ୍ରଟି ଶିଳ୍ପ ବଜାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପରିବହନ, ମୁଦ୍ରା। ଠିକ୍ କ୍ରମରେ କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର। ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ର ଓ ଶୁଷ୍କ ସମୟ କାଳର ନାମ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଉଦ୍ଭବ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ବିରତି, ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅବପାତ, ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଦତ୍ତଚିତ୍ରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର ଓ ସର୍ବାଧିକ ଚୁନାପଥର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟଟିକୁ ବାଛ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସଠିକ୍ ସମ୍ପଦଟିକୁ ବାଛ। କାରଣ ମହାନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସହରଗୁଡ଼ିକ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୁଡ଼ିକର କଂକ୍ରିଟ ନିର୍ମିତ, ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ 10th ମ୍ୟାଥ୍ସ ପାଇଁ sample questions ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। Thank you friends. Please subscribe my channel and press the bell icon. See you again soon.